बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी, की हाल चाल है? सुनाओ सब ठीक ठाक? अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ। हाँ जी शाम का व्लॉग शुरू करते पे शाम की रेसिपी नाल। हाँ जी असी बना रहे हैं जी अज कड़ी। ठीक है जी, जिस तरह मेरे भैन भरावां नूं पता कल मैं गई सी फैसलाबाद। फैसलाबाद कहती पई मैं झंग गई सी। झंग गई सी तो मेरी ननान ने ना पहले ही किसी ने कहा होया सीगा लस्सी का, तो उन्हें ना एड्डी माशाल्लाह बाल्टी भर के लस्सी की खालस संघनी है। देखो इन्नी गाढ़ी लस्सी है ना, तो उन्हें ना बनवा के किसी को दी। तो मैं ना हुण अद्धी लस्सी है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अद्धी लस्सी है ना जी वो मैं कड़ी बना लेंदी हैगी। अद्धी लस्सी की ना फिर किसी दिन बना लाँगे। तो कड़ी नूं बहुत ज़्यादा दिल करता पे सी, तो हजे मैं फ्रिज दे विच ना दही लिया के रखन डई सी 100 रुपए का ना, थल्ले खाने च रख के 2-3 दिन, तो फिर उतले खाने च रखन डई सी। मैं कहा वावा सारा दही लिया के ना उन्होंने खट्टा करके तो उन्होंने दोबारा मशीन दे विच ना उन्होंने रिड़कांगे भी जिस तरह मक्खन निकले आंदा वा, तो उस तरह फिर वो भी लस्सी सही बन जाती हैगी। तो फिर कड़ी करांगे। तो वो फिर दही पिया है वो बच्चों मैं कहा तुसी खा खू लियो, अगर खट्टा ना होया तो वो लस्सी लुस्सी बना के पी लियो। हाँ जी आह ना प्याली वाहवा 1.5 भर के पा ली हैगी बिच, डोलनी दे ते लस्सी पा ली है बिच, ते पा के ना उसी हल कर लीए मधानी दे नाल भी जेड़ा विच कोई गलटी गुलटी ना रह जाए। गलटी रह जाए ना तो फिर कड़ी सही नहीं बनती हैगी। ते बोतल दे विचों भी कढ़ के थोड़ी पा लीए। बिस्मिल्लाह। लस्सी माशाल्लाह साडी गाढ़ी हैगी आ वावा, ते पानी भी फिर विच पैना हैगा वा। हाँ जी लस्सी साडी विच मिक्स हो गई है बेसन दे। हाँ जी बिच ना कूंडे चो कुट के ना मैं अदरक लसन ते हरियां मिर्चां ते टमाटर विच पा लिया सीगा, क्योंकि असीं सारे मसाले विच ही इकट्ठे करने हैगे आ। सारा कुछ ना विच ही इकट्ठा ही करके पा देना है, तो फिर कड़ी बनानी। तड़का असीं बाद चों लावांगे। ठीक है जी, यह जिहड़ा बेसन हैगा वा ना, ये बेसन असीं बनाना हैगा वा इदां दे पकौड़े। ते पहला कड़ी रख लईए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए अली बेसन थले और थले जम्मिया होया, इनू मैं कहती पानी दे विच हल करदी हां। लस्सी भी गाढ़ी सीगी ना, ते विच हल नहीं होया तो रह गया। हाँ जी मेरे भैन भरा 3 चमचियां पातियां सी मिर्चां दियां, ते 3 पातियां वा नमक दियां। ठीक है जी, 1 चमची है ना जी भर के पाती है हल्दी दी। प्याज कट के बरीक बरीक बिस्मिल्लाह यह पाता वा। अदरक लसन पहला पाता हुआ सीगा। ठीक है जी, ते हुण ना जरा मधानी दे नाल ना सारियां चीज़ां विच मिक्स कर लईए। जेड़ा ना मिर्चा दी ते नमक हल्दी दी जेड़ी गिल्टी बनी हुई है ना, इनू खत्म कर दी है, नहीं तो फिर इसी तरह ना गिल्टी बनी रह जाती है। ते यह जिहड़ी बोतल हैगी ना साडी लस्सी वाली, इन्नी को भर के मैं पानी दी भी विच पाई हैगी। ये नहीं कि जिन्नी जिहड़ी लस्सी हैगी ते ओहदे विच ही बस बेसन घोल के ते उत्ते चुल्हे ते रख देना। नहीं, बेसन जिहड़ा ना साडा फुलदा हैगा वा, ते ओहदी वजह नाल फिर ना पानी की भी जरूरत पैंदी है कि लस्सी साडी खट्टी हैगी है, ते इस वजह ना फिर पानी होर शामिल किया। हाँ जी मेरे भैन भरा मधानी जोर के मारी विच बिस्मिल्लाह। ते हुण सारियां चीज़ां हो गई वा मिक्स, ते हुण रख दित्ती है चुल्हे ते हांडी असीं, ते चमचा हिलाई जाना वा, चमचा नहीं रोकना हैगा। अग तेज़ जलन डई आ, अग नूं भी असीं हल्के कर देना, क्योंकि विच बेसन हैगा, बेसन ने फुलना हैगा वा, वो थल्ले ना लग जाए, वो गिल्टी ना बन जाए, तो असीं चमचा हिलाई जाना है। ठीक है जी, जद तक उबाला नहीं आता। हाँ जी मेरे भैन भराओ यह है साडे मेथे। ठीक है जी, ये मेथे लाजमी कड़ी दे विच पाई दे हैगे आ। कड़ी दे विच बायाबादी हुंदी आ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਆਬਾਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਬੜੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਛਾਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੌਦੇ ਲਿਆਈਦੇ ਨਾ ਤੇ ਛਾਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੱਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਡੱਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਝੋਲਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਆਪਣਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਇਕੱਠੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਵਾਰ ਮਿਰਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿੱਝਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹਲਕੇ ਆਂਚ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਰਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ 1.5 ਪਾ ਸਾਡਾ ਵੇਸਣ ਸੀਗਾ, ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ, 1 ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਮਿਰਚਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਕਸ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੇਸਣ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਲਾ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਘੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਘੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੇਖੋ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕੜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਮੇਥੀ ਸੁੱਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਛਾਪਾ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਛਾਪਾ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੀ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਲਸਣ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਸਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਟਾਫਟ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਲਸਣ ਸਾਡਾ ਬਰਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਹਜੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲਸਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੜੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਰਚ ਪਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਵਾਂਗ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਈਏ ਨਾ ਮਿਰਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਡ ਰੈਡ ਤਰੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਲਈਏ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੜੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈ ਹਾਂਡੀ, ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਡ ਕੇ ਘੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ। ਅਮਾਨ ਜੀ, ਉਥੋਂ ਪਤਲੀ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਵਾ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰਾ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਵਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਕੜੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੌ ਬਿਸਮਿल्ला। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤਵੀ ਤੇ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੰਦੂਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੰਦੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।